परम सत्कारयोग बाबा सोहन सिंह जी, परम सत्कारयोग ज्ञानी मनजीत सिंह जी, साबका जथेदार अकाल तख्त साहब, विद्वान दोस्तों ते विद्यार्थियों, सिंह साहब भाई मनजीत सिंह होरां ने जिहड़े विद्वतापूर्व गल्लां कहीआं ने, मैनूं लग्या कि मेरा जिहड़ा की नोट एड्रैस है वो रिडंडेंट हो गया। इन्नियां महत्वपूर्ण गल्लां इस सैमीनार के विषय नूं अंदरों फरोलण वालियां गल्लां उन्होंने कह दित्तियां ने, सानूं दिशा निर्देश दे दिता है। उस तो बाद कुछ होर बचता नहीं, पर मैं क्योंकि मेरा जिहड़ा संबंध है वो अध्ययन नाल रहा है, तो अध्ययन के नुकते तो मैं जो कुछ महसूस किया है, इस सैमीनार की जिहड़ी संकल्पना साढ़े माणयोग बाबा सोहन सिंह जी बहुत ही सूक्ष्म विषयों की चोण उन्होंने सैमीनार के सारे सैमीनारां दे विच वो गल झलकती है। तो मैं ये सोचता कि जदों इस विषय के बारे गल करनी है तो उस विश्वव्यापी प्रसंग नूं नाल लैके गल करन की लोड़ है, जिहदे विच अज सारा संसार एक ज्ञान की धारा दे विच यतनशील है, भावें वो साडा पूर्वी ज्ञान है तो भावें वो पश्चिम का विज्ञानक ज्ञान है। इस नुकते तो मैं अपनी गल शुरू करना चाहना। विचार गोष्ठी का केंद्री सरोकार जिहा कि इसके मुख्य विषय तो ज़ाहर है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विच पेश होए चेतना के संकल्प के स्वरूप नूं विचारना ते अज के संदर्भ विच उसकी व्याख्या करना है। इस मंतव लई चेतना के समुचे वर्तारे ते उसके अध्ययन नाल संबंधित विश्वव्यापी उपरयालां नूं दृष्टिगोचर करना जरूरी जापदा है। इस गल नूं ध्यान विच रखदिआं आयोजकां वल्लों गोष्ठी विच विचारन वाले विषय निर्धारित किए गए हैं, तो वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण ने। उन्हां दी रेंज तुसीं देखो, वो विषय हैं चेतना की है, पदार्थ सिमरती ते आत्म की एकता, प्रकृति नूं समझण दा अर्थ, ज्ञान ते चेतना, नैतिकता ध्यान ते चेतना का विकास, गुरमत अनुसार चेतना अते मानसिक अवस्थावां ते चेतना, डूंगी विज्ञानक खोज, आत्म की चेतना, इस तरह के विषय ने जिहड़े जिन्हां दी बहुत वड्डी रेंज है। चेतना के अध्ययन ते विश्लेषण करने लई चुने गए ये विषय साधारण नहीं हैं। इन्हां दे अध्ययन सरोकार बहु आयामी ते व्यापक हैं। इन्हां दा एक सिरा विज्ञानक खेत्र विच विकसित हो रही क्रांतिकारी अध्ययन विधियां ते विश्लेषणी तकनीकां नाल है, ते दूसरा सिरा धर्म ते दर्शन दीआं अंतरदृष्टियां दुआले घूमदा है। पूर्व ते पश्चिम की ज्ञान परंपरा नूं पिछोकड़ विच रख के चेतना के हवाले नाल गुरमत ज्ञान के मसलिਆਂ नूं विचारण वाला एक बहु आयामी उपराला निश्चय ही एक लाहेबंदे रचनात्मक संवाद नूं जन्म देवेगा, जो अज के संदर्भ विच बेहद जरूरी जापदा है। पर यह एक बहुत वड्डी बौद्धिक चुनौती भी है, जिस नाल इस गोष्ठी विच परचा पेश करने वाले विद्वानां नूं भी जूझना पैना है ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ भी, क्योंकि जिहड़ी इहदी शब्दावली है वो निश्चय ही एक खास किस्म के अध्ययन खेत्र दे विचों भी आ रही है। चेतना साडे मनोविहार नाल संबंधित अजिहा वरतारा है जिसनों आपे की सोझी भी प्रदान करता है ते चौगिरदे का बोध भी। चेतना का कोश अर्थ है अपने आप बारे ते आल दुआले बारे सोझी की अवस्था। लंबे समय तो पूर्व ते पश्चिम के विद्वान चेतना के इस रहस्यमयी वर्तारे का भेत लभण लई यतनशील रहे हैं। इन्हां विच दार्शनिक चिंतक भी शामिल हैं ते विग्यानी भी। पर चेतना एक अजिहा गुंझलदार ते रहस्यमयी वर्तारा है जो थोड़ा किते पकड़ विच नहीं आउंदा। डेनियल डेनेट ने अपनी पुस्तक कॉन्शियसनैस एक्सप्लेन्ड विच आख्या है कि मनुखी चेतना हुण तक बचिया होया अजिहा आखिरी रहस्य है कि इस बारे गल की करनी है, सोचिया किवें जावेगा। असल विच वख-वख विद्वानां ने चेतना दे संकल्प ते स्वरूप नूं
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਸਤੂ ਮੂਲਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਵੇਵਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੱਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੈਕਰੋਕੋਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕਰੋਕੋਜ਼ਮ। ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਚਰਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਬਦਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਮੈਟੀਰੀਅਲ, ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਰੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਸਾਂ ਦੇ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੰਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਵਜ਼ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਯਤਨ। ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ। ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਮੂਲਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਕ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਸਤਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਰੀਕ ਤੰਤੂ ਨੇ, ਤੰਤੂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਦਾਰਥਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਆਂਟਮ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਤਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ।
ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਹੱਸ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਯੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦੀ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਾਸ਼ ਅਥ ਯੋਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਮ। ਉਹ ਸੂਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਥ ਯੋਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਮ ਯੋਗਾਸ਼ ਚਿੱਤ ਵਿਰਤੀ ਨਿਰੋਧਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਦਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟੂ ਸਵਰੂਪੇ ਅਵਸਥਾਨਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਵਿ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਵੋ ਗੀਤ ਨਾ ਬਿਰਹੜਾ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਵਰਲਡ ਵਿਊ, ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰਮ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥ। ਪਰਮ ਸੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੁਰਤ
ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਤਮ। ਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੇਤਨਾ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇਤੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮਤ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ। ਮਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਚੇਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ, ਵਿਕਰਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਵਾ ਰੋਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਕਰਨ ਰੋਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੇਬਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੂਹੇ ਪਤੰਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਕਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੂਹੇ ਪਤੰਗਾ, ਕਰਨ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ, ਜੇਬਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗਰਸਿਆਨੋ, ਬਸਨ ਰੋਗ ਭੰਵਰ ਬਿਨਸਾਨੋ। ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੁਰਤ ਬਾਰੇ, ਮਤ ਬਾਰੇ, ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮਨ ਬਾਰੇ, ਮਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
कि आत्म जिहड़ा है वो फिर जाके ब्रह्म नाल राम नाल जुड़दा है। मतलब तुसीं इहदी हायरार्की देखो कि चेतना जिहड़ी मनुख की कुदरती दात है, उस कुदरती दात तो लैके हायर लैवल ते ब्रह्मंड तक पहुँचती है। उहदी जिहड़ी समुची धारा जिहड़ी है, आत्म मैं राम, राम मैं आत्म, चीनस गुर विचारा। तो ये हैगी वो स्टेज ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫਰੋਲੀਏ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਇਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਓਪਨਨੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਇਹ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਪਿਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਪਿਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਪਿਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।